Я хотел только русских девушек. И вот наши пельмешки готовы. Ты с нуля учил русский? Я знал только, как читать. Вкусный чай. Французский. Только, как сказать, здравствуйте, привет и спасибо, и все. И вот наши чудесные провансальские пельмешки. Браво, топ-шеф! Всем привет и добро пожаловать на канал Tell Me Panda о карьере и учебе за рубежом. В сегодняшней рубрике Tell Me Panda Talks у меня в гостях Сильван. Сильван француз, и он очень хорошо говорит по-русски. Привет, Сильван! Спасибо, что ты пришел ко мне на канал. Как дела? Привет, Элина. Спасибо за приглашение. Мне хорошо. Спасибо. Расскажи немножко о себе. Чем ты занимаешься? Я юрист. Я работаю на трудовое право. И я тоже ютубер. Типа. Большой ютубер. Да, когда у меня время. У меня есть различные деятельности, я бы сказал, потому что я тоже учу в университете как преподаватель на трудовое право тоже. Ну вот, я учился в Петербурге на год, на целый год. Это было очень интересно. Вот почему я здесь. И вот почему ты хорошо говоришь по-русски. Хорошо. Я не бы сказал хорошо, но неплохо. Когда это было? Когда ты поехал учиться? Это было уже 9 лет назад. Wow. Это было в тот год, когда я приехала во Францию. Наверное, да. Я много готовил этот обмен на границе. И это было очень важно для меня. Я это ждал. Я это ждал. Почему это было важно? С нетерпением. Это было важно, потому что я хотел узнать, как это произошло в других местах, в других странах. Я хотел поменять все в моей жизни. Хотел, не знаю... Приключений? Ну да, точно. Привет, мы на юге Франции, и сегодня мы будем готовить пельмени, конечно, наша специальность. Вот что нужно, это штука пельменей, да, 500 грамм муки, яйцо или большое, одно или два маленькие, фарш, несколько сот и масло. Лучше оливковое масло. И это был первый раз, когда ты уехал учиться за границу? Первый раз, да, в России. Да, когда мне было 17 лет, я путешествовал летом в Лондон. И там я учился в школе языков, типа, чтобы изучать английский язык. И я жил у семьи, у английской семьи. Это было очень интересно, но это было только месяц на месяц, и это не было такой опыт, как в России, конечно. Но этот опыт тебе позволил понять вообще, что такое, когда ты живешь за рубежом, когда ты учишь другой язык, и после этого ты захотел как раз поехать на какой-то более долгий срок, да? Да. И еще сегодня, если я мог снова уехать в другую страну, я бы хотел еще. Да. Может быть, один раз на несколько месяцев. Это очень интересно, потому что я тоже в 20 лет поехала в Лондон на языковые курсы. У меня, правда, было 2 недели, но у нас в классе были люди из разных стран, были из Японии, из Италии, из Чехии, из Германии, в общем, очень такой интернациональный. Это был первый раз, когда я вот оказалась в таком международном окружении, и после Лондона я тоже себе сказала, что я бы хотела поучиться где-то подольше. И так я приехала во Францию. Поэтому мне кажется, что иногда даже такие короткие поездки могут очень сильно как-то менять, да, и определять вообще, что мы хотим делать дальше. Поэтому, да, это здорово. Скажи, пожалуйста, чему ты учился во время этого? Это был год обмена, да? Это было 2 семестра, когда ты поехал. В каком университете ты учился и что ты изучал? В университете Финек. И я учился на международное право и экономику. Это было очень интересно. Было тоже общежитие. Я жил в общежитии с многими людьми из других стран.
Это было очень смешно. Когда ты приехал, ты уже говорил по-русски или ты выучил? Совсем нет. Ты с нуля учил русский? Я знал только как читать, типа, буквы. Да. На секунду прерву нашу беседу. Хочу сказать вам важную информацию. Если вы сейчас думаете о получении французского образования или, возможно, вы уже на следующем этапе ищете здесь работу или стажировку, знайте, что команда Tell Me Panda может вам в этом помочь. У нас есть онлайн-программы, которые прошло уже больше 700 людей. Также есть индивидуальные консультации и полное сопровождение. Много уже успешных кейсов есть. Мы знаем, как это непросто, особенно во Франции, искать работу и также поступать. Очень важно сделать грамотный выбор вуза, потому что диплом здесь имеет огромное значение, и также много есть разных культурных кодов, которые нужно выучить, прежде чем сюда приезжать, и которые облегчат вашу интеграцию. Поэтому, если у вас есть какой-то запрос или вам нужна помощь, вы можете оставить заявку под этим видео, и мы обязательно вам ответим. Знаешь, Кирилли, но, к сожалению, я знал только, как сказать, здравствуйте, привет и спасибо, и все. А учеба была на английском? Конечно, на английском. И поэтому я продвинулся и на русском, и на английском. Здорово. Это было... И у вас было много иностранцев, тоже студенты из других стран? Или ты был один француз? Было много французов. Кстати, они были всегда вместе. Да? Это было чуть-чуть глупо, потому что они не интегрировались? Да. Они говорили с другими людьми, но просто обычно они были всегда вместе. Это чуть-чуть жалко. Мне кажется, так всегда везде происходит, когда ты можешь говорить с людьми на твоем родном языке. Это всегда проще, хотя я с тобой согласна, что, конечно, если ты уезжаешь за рубеж, то лучше, чтобы учить язык, да, и общаться как раз с людьми. Но в одном моменте я понял, что если я остался только с французами, я бы ничего не учился. Потом я говорил, общался с немцами, с финнами и с русскими. Конечно, с русскими. И это было тоже смешно, как все французы, даже в паре, это было вместе между французами. И я хотел только русских девушек. Мы это оставим, Сильва. Говорю, ты честно рассказываешь. Столовую ложку масла и сок. Стакан воды теплой. И потом нужно мешать. То есть 2 стакана воды. 2 стакана. Дима, не добавите слишком много воды, конечно, или это делает так. Я хотел обнаружить другие отношения, другие, ты понимаешь. Это сложно объяснить. Просто я советую людям, которым хотят границу уехать, не остаться с людьми из той же самой страны. Я советую выйти из зоны комфорта и общаться с людьми, разными людьми. Это очень важно, если вы хотите узнать что-то. Да. Я согласна, потому что действительно такой первый рефлекс, что тебе проще общаться с людьми, которые говорят на твоем родном языке, иногда ты устаешь, и это проще, но действительно тогда нет смысла уезжать в какую-то другую страну. И мне кажется, что очень важно проявлять какую-то еще такую любознательность, открытость, и даже если ты там, может быть, плохо говоришь на языке, когда я приехала, я плохо говорила на французском, все равно пытаться, потому что в этом очень много интересного, в этом много смысла, и ты что-то узнаешь и про других, и в том числе про себя. Да, поэтому супер согласна. А скажи, пожалуйста, вообще сама учеба была интересной? Или это был скорее для тебя культурный опыт и
как бы учеба особо ничего тебе не дала? Для учебы это было интересно, потому что когда я вернулся в Францию, я получил типа мастер. Это были двойные дипломы? Ну да, был мастер там, магистратура, и потом мастер здесь, магистратура на международное право тоже. Это было очень интересно, и они приняли меня, потому что я был в России на обмен. Поэтому это было очень интересно для учебы профессионально. Ну, то есть это в том числе сыграло свою роль в твоей карьере. Ну то да. есть это казалось важно. Думаю, что это важно. Это очень интересно за себя и тоже для карьеры. А скажи, пожалуйста, когда ты вернулся во Францию, у тебя поменялось восприятие Франции, своей страны? Конечно. Ты видишь потом все плюсы и минусы в твоей стране. Реально намного лучше, чем раньше. Потом... Сейчас будет слишком много муки, и опять снова придется воду добавлять. Это не как тесто хлеба. Не надо добавить дрожжи. Нужно поставить муку на столе. На поле. Можно сказать, на поле? На поле нет. Поле — это поле лавандовое. Нужно теперь насыпать муку на столе, чтобы не прилипал. Использовать этот инструмент. Торговец. Скалку. И делать так, я не знаю, глагол. И долго так раскатывать? Недолго, потом тебе нужно резать половину. Зачем? Потому что нам нужно 2 части, чтобы поставить над этим. Она, кстати, похожа на соты для меда. Важно, нужно добавить муку этим тоже, чтобы тесто не прилипало. И сделаем маленькие булочки такие. Булочки? Не знаю, как сказать. Булочки? Шарики. Шарики, давай. Маленькие шарики такие с фаршем. Если они слишком большие, это плохо потом, потому что вы не сможете закрыть пилу. Или это сломается. И таких надо сюда 35, да? Мы посчитали. Ну да, нужно просто... А, например, что в твоем восприятии изменилось? До того, как ты уехал, и после того, как ты вернулся? Например, как общаться с иностранцами, использовать простые слова. Это очень важно, чтобы они понимали. Потом думаю, что я больше понимаю их проблемы, и я лучше понимаю все разницы между культурами. Я думаю, что Сильван — человек, который нас понимает, потому что я очень часто вижу, что люди, которые жили за рубежом, и французы, ну и неважно вообще какой национальности, они действительно по-другому себя ведут, по-другому общаются, потому что они были на нашем месте, и они знают, что как это непросто выходить из зоны комфорта, как это непросто пытаться что-то сказать на языке, который не твой родной, о том, что, и у них больше эмпатии. Потому что ты знаешь, как это. А точно. Люди, когда никогда не испытывали этого или там никогда не путешествовали, они вот это не понимают, и иногда с этим очень сложно. Вот, поэтому я считаю, что действительно, наверное, такая первая вещь, которая меняется, это что у тебя больше эмпатии к людям, которые тоже иностранцы, вот, и у вас больше даже точек соприкосновения, потому что вы пережили очень похожий опыт, даже если это было в очень разных странах. Я думаю, что ты реально другой человек, когда ты возвращаешься от такого опыта.
Ты реально другой человек. Это очень важно это делать, чтобы просто становиться лучшим человеком. Это очень... Это что-то очень великое. Класс. И это важно это делать, когда ты молодой, потому что потом это намного сложнее. Для меня сейчас... Я бы хотел уехать куда-то, но потом это намного сложнее, потому что вам нужно это делать, когда вы молодые. И с точки зрения организации это проще, и когда ты студент. Когда ты студент во Франции до 26 лет, очень много скидок, очень много вообще возможностей. Франция очень поддерживает студентов, поэтому я тоже говорю, что ваша жизнь в 27 во Франции очень резко меняется. И с точки зрения как бы прагматичной, действительно, лучше приезжать в таком студенчестве. Вот. Хотя на самом деле учиться можно в любом возрасте. Но я согласна, что это просто по-другому, и что это более сложно. Вкусный чай. Французский. Да, манфрер. Можно достать рекламную паузу. А теперь что ты делаешь? Я готовлю вторую часть теста, чтобы добавить нутс. И они сами, да, продавливаются? Да. Теперь еще таких надо 3 раза, да, сделать? Ну да, нужно просто повторить. Ну, кстати, привычка чая у тебя... Ты до этого любил чай или это у тебя после опыта? Нет, я никогда не пил чай как-то, раньше, и потом, после России, конечно, я теперь пью чай. Даже когда ты не болеешь, да? Потому что я знаю, что французы воспринимают чай, что это когда ты болеешь. Только когда ты болеешь с медом, например. Но думаю, что теперь довольно часто я пью чай. Класс. Просто потому что я привыкнул, когда я был в России. А у тебя еще появились какие-то привычки? Не знаю, носить тапочки в доме или что-то такое? Что-то из такого, что ты раньше не делал? Думаю, нет. Пельмени делать? Пельмени, да. Теперь готовлю пельмень. По-провансальски. Я смотрю себе на зеркало, конечно, когда я забываю что-то... Да? Нет. Ну, я, кстати, иногда до сих пор так делаю. Да? Да, ты, хотя, конечно, в это уже, и особо никогда не верила, но какие-то есть вещи, которые такое, лучше на всякий случай посмотреть в зеркало. Первый раз делаю пельмени в Провансе по знаменитому провансальскому рецепту. Давай, смей. Чё? Где твои мышцы? Давай. Сильван, скажи, пожалуйста, какие бы ты, может быть, советы дал тем, кто во Францию только приехал, кто, я не знаю, может быть, здесь на короткий период, может быть, кто-то здесь хочет остаться, жить и хочет интегрироваться. Вот как француз про свою страну, какие бы ты дал советы? Что такого надо знать про Францию, чтобы было проще подружиться с французами и понять культуру и как-то интегрироваться, на твой взгляд? По-французски или по-русски еще? Как хочешь. Давай на французском, если хочешь. En France, quelque chose de très important, c'est bien sûr la nourriture. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut dire quand même. C'est que
on aime beaucoup la nourriture. Il y a beaucoup de fromages différents. C'est quelque chose qui avait choqué ma copine russe quand j'étais en couple avec ma copine russe ici en France. C'est qu'il y avait beaucoup de fromages différents. Il y avait tout un rayon de fromages différents. On parle beaucoup de nourriture quand on mange aussi. Et en fait, c'est une façon de socialiser, de sociabiliser avec les gens autour. C'est de parler de nourriture, de ce qu'on aime, de ce qu'on aime bien cuisiner, par exemple, aussi. En France, il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent aussi. Oui. Et puis, voilà, même quand on mange, on aime bien prendre le temps de manger pendant très longtemps et de parler de manger quand on mange. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui choque beaucoup les Américains, par exemple, qui, quand ils viennent en France, ne comprennent pas pourquoi on passe autant de temps à table et pourquoi on parle de manger quand on mange. Pour moi aussi, c'était un des chocs culturels, ouais. Ouais, c'est vrai. Je dis, mais ils sont pas sérieux. Je comprends que c'est important, mais en fait, ils parlent vraiment beaucoup de ce qu'ils mangent. Ou par exemple, moi, j'ai découvert quand j'étais chez Amazon que vous aimez bien aussi partager des recettes ou les bonnes adresses et que si je demande à quelqu'un est-ce que tu peux me conseiller quelque chose, en fait, la personne va être super contente et voilà, il va partager avec un plaisir. Et moi, je dis ok. C'est vrai que ça crée aussi certains liens sociaux, alors que pour moi, c'était pas du tout évident. On aime bien manger, mais voilà. Manger, c'est tout. C'est une façon de créer vraiment un lien social en France. Oui, ça facilite la communication. Comme l'apéro, par exemple. Comme l'apéro aussi. Qui fait partie de toute cette culture de la nourriture, en fait, de la bouffe, on dit en France. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux expliquer le concept d'un apéro pour ceux qui connaissent pas? Eh ben, l'apéro, c'est avant de manger, on retrouve des amis pour boire en général de l'alcool, mais il y a des gens qui boivent plus de nos jours. Mais en général, on boit par exemple soit au bar, soit chez nous, chez quelqu'un, chez un ami. On va boire un coup, on va aussi, on va avoir des cacahuètes, des petits trucs à grignoter avant de manger en fait. Et ça va être une façon en fait de prolonger ce moment du repas. Déjà le moment du repas est très long et en plus comme ça va permettre de prolonger en rajoutant un préliminaire au repas. Mais c'est vrai qu'en fait, l'apéro, tu peux faire avec tes amis, et après tu rentres chez toi pour un dîner avec ta famille, ou apéro, tu peux faire avec tes collègues, et dîner, tu peux faire avec tes amis. Donc en fait, pour moi, c'est un phénomène qui t'aide un peu à passer le temps avec plusieurs personnes, mais du coup, de ne pas avoir de dîner en même temps. C'est une façon de faire quelque chose avec des amis, et qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que de manger et de boire, Voilà, quand on est en France, c'est qu'on a des bons produits. Chez nous, c'est très important les bons produits vraiment mais de tout, le chocolat, le fromage, n'importe quoi. C'est quelque chose, c'est qu'on va dépenser un budget phénoménal dans la bonne qualité de nourriture. C'est-à-dire qu'on, comparativement à ce qu'on va gagner comme salaire, on va réserver une partie très importante de notre salaire à la nourriture. C'est vrai que j'ai parlé avec un collègue et il m'a dit qu'en fait, il préfère de faire d'économies sur certaines choses, mais aller dans les bons restaurants, même si c'est pas, je sais pas, toutes les semaines, mais quand même, ça c'est important vraiment de choisir un bon restaurant quand il voyage et de bien manger. Je suis d'accord. Ouais, ça c'est important. Ouais, c'est vrai. Après, comme autre conseil, je dirais, c'est peut-être la façon de parler en France, avec plusieurs spécificités, comme par exemple l'ironie. On utilise beaucoup l'ironie, le second degré. On dit des choses qu'on pense pas vraiment, ou on exagère des choses, on les caricature beaucoup, on fait du sarcasme. C'est quelque chose que beaucoup d'étrangers de beaucoup de pays n'arrivent pas à comprendre. C'est compliqué, ouais. Ils comprennent pas le sous-texte en fait, le langage sous-jacent à ce qu'on dit. Tu peux donner un exemple? C'est difficile, c'est quelque chose qui sort pas comme ça. C'est on va faire du sarcasme. Bon, par exemple, si un ami a eu un échec par rapport à quelque chose dans sa vie, on va appuyer sur cet échec mais c'est pas méchant. Oui, d'accord. On va ironiser dessus, on va quelque part se moquer, mais ça va être quelque chose de gentil pour montrer que finalement on a compris. Dédramatiser pour dédramatiser la situation. On aime beaucoup utiliser l'ironie, mais ça peut être plein de choses. On aime bien, on est très taquin, on est moqueur en fait. On est moqueur, mais pas dans le sens méchant du terme. On est moqueur, on va taquiner quelqu'un qu'on aime bien en se moquant un petit peu de ses petites manies, de ses gestes, de ses manies de langage aussi. Et
Oui, voilà, il va y avoir cette ironie qu'on va manier, et puis aussi le fait de râler tout le temps. Par exemple, dans la manière de parler, on râle beaucoup, on se plaint. J'avoue. Pourquoi vous faites ça? Et on se plaint. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment très culturel. Je sais qu'une de mes amies qui est franco-portugaise, chaque fois qu'elle vient en France, elle est choquée par le fait que c'est vraiment le seul pays où elle a l'impression que tous les gens autour d'elle se plaignent sans arrêt dans la rue. Les gens, quand ils parlent entre eux, ils sont en train de se plaindre de quelque chose. Ils sont jamais contents. Quelque part, il y a l'image du français jamais content, en fait. Ouais. Et c'est assez vrai. Après, quelque part, est-ce que ce serait pas justement une façon d'obtenir des choses, d'obtenir des avantages? Dans notre pays, on a beaucoup d'avantages sociaux, on a beaucoup d'avantages, par exemple, sur le système de santé, qui est un des meilleurs du monde. On a beaucoup de congés payés, des vacances. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est pas aussi parce que on se plaint beaucoup et qu'on réclame beaucoup de choses au gouvernement, au pouvoir, etc. On n'est jamais content. On leur montre qu'on n'est jamais content. Et eux, ils essayent de nous satisfaire. Enfin, des fois, pas tous les gouvernements, mais ils essayent un peu de nous satisfaire. Et quelque part, on arrive à obtenir des choses petit à petit que les autres pays n'ont pas. Justement, en fait, ça, c'est un sujet très intéressant parce que je me suis dit, beaucoup de Français, j'ai l'impression que beaucoup de Français n'apprécient pas ce qu'ils ont en France. Justement, peut-être pas parce qu'ils n'ont pas voyagé ou parce que, en fait, ils savent pas comment ça se passe ailleurs. Et d'un côté, je me suis dit, c'est dommage de ne pas apprécier parce que vraiment, il y a tellement de choses qui sont bonnes en France, et tellement d'avantages, justement, qui n'existent pas dans d'autres pays. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, peut-être vous avez tout ça parce que vous râlez, parce que vous êtes jamais content et parce qu'en fait, si vous arrêtez de faire ça, si ça se trouve, vous allez perdre ou je sais pas, vous allez pas obtenir. Donc, je pense que les deux, ça vient avec. D'un côté, je trouve que c'est dommage de râler tout le temps, de ne jamais être content. D'un autre côté, mais je pense que oui. Quelque part, je pense que les Français, même s'ils se plaignent beaucoup, ils n'acceptent pas facilement que que des étrangers se plaignent de la France. Quelque part. Voilà, ça c'est en fait, je pense que ça montre quelque chose. Oui. Ça montre que même s'ils se plaignent, même s'ils râlent, comme on dit en France, quelque part, ils sont quand même amoureux de leur pays et ils ont pas envie qu'on dise du mal de la France. C'est ça. Donc, en tant qu'étranger, en fait, il faut qu'on fasse attention. Exactement. Mais après, on accepte bien la critique quand même. Mais c'est juste que je pense que c'est pas forcément parce qu'on se plaint beaucoup qu'on n'aime pas notre pays. Ouais, on est conscient quand même que on est bien en France. Et je pense qu'on en est encore plus conscient une fois qu'on est parti à l'étranger et qu'on a découvert les avantages et les inconvénients des autres pays. Par exemple, qu'est-ce que t'aimes en France? Ce que j'aime en France, la nourriture. Oui, on va pas le répéter. Moi, il y a plusieurs. C'est toujours numéro 1. Peu importe les questions, c'est toujours le numéro 1. Il y a plusieurs produits qui me manquaient beaucoup quand j'étais en Russie. Le saucisson, le fromage. Je suis désolé, mais en Russie, vous avez 2 fromages différents et c'est tout. Et moi, j'étais malheureux parce que je cuisinais aussi à l'obchijiti. Tes parents t'envoyaient des colis avec du fromage, avec du saucisson? Non, justement, heureusement, je suis allé en France pour Noël et donc j'ai ramené des stocks de saucisson et de fromage avec moi. Et c'était important parce que. D'accord. C'est vrai que c'est difficile. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément français à la base, mais c'est vrai que quand je suis rentré, j'ai aussi voulu manger un bon kebab français. On se rend pas compte, mais le kebab français et allemand peut-être aussi, c'est vraiment des types de kebabs qui sont assez uniques au monde en fait et qu'on retrouve pas dans d'autres pays. La manière de faire des shawarma en fait en Russie, c'est pas du tout les mêmes kebabs que chez nous et je trouve qu'un bon kebab français en quelque sorte, c'est pas vraiment français d'origine mais il y a que en France que j'en trouve. J'ai l'impression que même les étrangers qui amènent avec eux des spécialités d'ailleurs, une fois qu'ils sont installés en France, comme ceux qui font des kebabs, ils font des kebabs de bonne qualité. Et voilà, ils s'adaptent. C'est dans l'air la qualité des produits. Ok. Et c'est vrai que ça me manquait beaucoup. Après, il y a aussi la sincérité, je dirais, la façon de parler franchement des Français qui me manquait aussi beaucoup.
en Russie. Je pense que c'est pareil, peut-être même bien pire dans d'autres pays comme le Japon, par exemple. J'imagine que ça doit être bien pire. Ce manque de, enfin, il y a une grosse retenue de ce qu'on pense. On dit pas forcément beaucoup les choses. On le garde pour soi et on dit pas ce qui ne va pas. On a peur de vexer la personne ou alors on n'a pas envie de, enfin, on garde beaucoup de choses pour soi. C'est quelque chose qui m'énervait d'ailleurs avec ma copine russe à l'époque. C'était que effectivement elle ne communiquait pas beaucoup sur les choses qui n'allaient pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ça, forcément, c'est lié aussi à la barrière de la langue. On va pouvoir moins faire passer de messages, en fait, à l'autre personne. Mais je pense aussi que il y a une façon de dire les choses chez les Français, beaucoup plus franchement. Surtout les Français du Sud. Les Français du Sud de la France ont un caractère beaucoup plus franc, en fait. Vont vraiment dire tout ce qui va pas, ça va exploser tout de suite. Ils vont être très nerveux. Mais en fait, c'est une façon aussi de tout de suite montrer les problèmes, en fait, et de les résoudre immédiatement, de pas garder ça pour soi. D'accord, ouais. Moi, je suis sûre que ça peut poser des problèmes en communication multiculturelle, justement, parce qu'en fait, ça peut être pas perçu de la même façon, tu vois, parce qu'en fait, quand on explose et on sort tout de suite, oui, je vois la logique derrière, mais c'est vrai que si on n'a pas l'habitude, en fait, on voit ça. Oui, on a l'impression que le Français du Sud, par exemple, peut être agressif, alors qu'en fait, c'est juste une façon de faire sortir l'émotion tout de suite, et après, la personne est adorable, en fait. C'est pas du tout c'est pas un caractère général. Et aussi, un autre point, c'est le système de la santé, qui est un des meilleurs dans le monde. Oui, ça nous coûte très cher, hein, quand même. Il faut préciser que c'est pas gratuit, évidemment. On paye tous beaucoup d'argent en France pour la santé. Mais en même temps, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont tous les soins gratuits. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais, ça, je suis d'accord. Après, je sais qu'autour de ce sujet, il y a des points de vue différents. Oui, forcément. Ça, après, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Ce qui est gratuit n'est jamais gratuit, on le sait. Donc, forcément, cet argent vient de quelque part. Aux États-Unis, ils ont fait un choix différent. Ils préfèrent que tout soit lié à l'argent. Et dans ce cas-là, c'est aussi aux individus d'économiser beaucoup d'argent au cas où il leur arrive quelque chose. Nous, ici en France, on paye beaucoup d'impôts et de taxes, mais aussi après on peut se permettre d'avoir moins de réserves d'argent de côté parce que on sait que s'il y a un problème, l'État prend beaucoup de choses en charge. Ну, ладно, они все отлично круговые сейчас, но в любом случае в животе они больше не будут круговые. И вот наши пельмешки готовы. Еще не готовы, их надо сварить. Да, надо сварить сначала. Ok. Sylvain, est-ce que tu peux parler de ta chaîne YouTube? Pourquoi tu as lancé ça et quel message tu essaies de passer aux gens? J'ai créé cette chaîne YouTube parce que j'avais envie de communiquer sur les théories du complot, les fake news, en fait. Sur l'esprit critique, j'avais envie. Je voyais que sur les réseaux sociaux et Internet, de plus en plus, c'est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors moi, je suis pas là pour apporter la vérité. Personne ne connaît la vérité sur tous les sujets. Évidemment, c'est pas le but. Le but, c'est juste de montrer des méthodes qui existent, qui sont connues, qui doivent être apprises. En fait, le fait de trier l'information, c'est pas quelque chose qui est inné, qu'on sait quand on arrive à la naissance. Hein. C'est pas l'instinct comme ça qui va nous dire quelque chose est vrai ou faux. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des méthodes pour ça, pour essayer de détecter les fakes, etc. Et je pense que c'est important de savoir faire ça. C'est pour ça qu'à la base, j'avais lancé ma chaîne YouTube. Maintenant, j'ai un peu moins d'activité dessus, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur comme activité, en plus de mon activité professionnelle, de continuer un petit peu à aller dans les écoles, par exemple, ou dans les bibliothèques, et d'apprendre aux élèves, notamment, comment trier l'information, comment savoir détecter qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
bon voilà, toi tu es sur les réseaux sociaux, tu vois sûrement beaucoup passer de choses complètement folles ou même seulement peut-être tu te demandes des fois est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Dans le doute, il vaut mieux toujours ne pas partager tout ce qu'on voit passer. C'est ça. En fait, c'est pour ça que je voulais un peu aborder ce sujet avec toi parce que je trouve qu'en ce moment c'est très compliqué vu que il y a beaucoup d'informations, beaucoup de fake news. En même temps, en fait, on suit des gens qu'on connaisse, donc ils partagent l'information. On fait confiance à ces gens-là, mais est-ce que ces gens-là, ils ont vérifié l'information qu'ils ont partagée, etc. Donc en fait, il y a plein de problèmes là-dessus et que parfois on se sent tellement perdu qu'on dit, mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe, à qui on peut faire confiance. Est-ce que j'imagine que c'est un sujet complexe et tout, mais est-ce que tu as des conseils, peut-être quelques conseils simples que déjà chacun pourra appliquer pour vraiment un peu trier cette information et pour trouver, je sais pas, des sources ou pour comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Alors, on peut jamais vraiment être sûr de ce qui est vrai ou pas. Après, il y a des personnes qui sont un peu plus de confiance que d'autres. Il y en a, si des personnes ont dit des centaines de fois des choses complètement fausses, peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de lire ce qu'elles partagent. Et puis, en fait, il faut être conscient des motivations de chacun. Il faut être conscient, notamment dans le cadre actuel avec tous ces conflits, etc. Si vous avez des participants à un conflit, si vous suivez un des participants au conflit, forcément vous allez avoir un point de vue qui est très biaisé, très centré sur son point de vue à lui de participant à un conflit. Et donc il faut savoir comprendre les motivations de chacun. Ça peut être des motivations idéologiques, ça peut être des motivations financières aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent gagner de l'argent avec des fausses informations. Des motivations de reconnaissance sociale aussi. Il y en a qui veulent faire du buzz pour gagner des abonnés, gagner du clic, parce qu'ils sont plus importants après. Et ces types de personnalités, ces types de comptes sur les réseaux sociaux, il faut savoir les détecter pour comprendre mieux pourquoi ils nous partagent telle ou telle information déjà. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris à quel genre de personne transmet l'information, et c'est important d'aller ensuite chercher la source de cette information. Surtout, quelque chose d'important, je pense, à dire, c'est que les informations qui nous provoquent beaucoup d'émotions, il faut faire attention, c'est celles qui très souvent seront le plus piégeuses. Donc s'il y a une information qui provoque de la peur ou de l'indignation ou de la colère quand on la voit, on a envie de tout de suite liker, de tout de suite retweeter ou partager l'information parce que ça nous a fait de l'émotion. Et en fait, il faut faire très attention parce que les fausses informations très souvent utilisent ces émotions pour en fait supprimer votre esprit critique. Quand vous êtes submergé par l'émotion, vous vérifiez moins bien l'information. Votre esprit, votre cerveau marche moins bien, malheureusement. Donc, il faut faire très attention à ça. Dès que vous ressentez des émotions négatives en voyant des informations sur les réseaux sociaux, c'est là où il faut le plus faire attention et se demander d'où vient la source et est-ce que c'est vraiment fiable. Mais dans ce cas, si on voit l'information et par exemple si on n'a pas le temps pour vérifier la source parce qu'honnêtement ça prend du temps et tout, donc il vaut mieux pas partager du tout. Dans le doute, il vaut mieux pas partager si on ne sait pas qu'il n'y a pas d'autres. Ça peut provoquer plus de conséquences négatives et du coup, on participe à un partage d'informations. C'est dommage de participer. C'est dommage de participer à mettre en avant quelque chose qui est faux et qui va peut-être induire des personnes en erreur sur des sujets sensibles, parce qu'on a envie quand même de prendre des décisions qui sont rationnelles dans une démocratie pour résoudre les problèmes. D'accord. Bon, du coup, je vous invite à abonner à la chaîne des bons cœurs des étoiles de Sylvain et un peu développer pensée critique et voilà, de voir super contenu qu'il partage. Et surtout, je sais que tu passes beaucoup de temps pour préparer une vidéo, donc tu fais pas mal de recherches. Donc c'est vrai que ça peut donner aussi un exemple de comment travailler avec l'information, c'est ça? C'est ça, c'est souvent sur les théories du complot ou les propagandes diverses et variées. Donc je m'intéresse à ça et j'essaye de. Alors, je suis évidemment très opposé à ceux qui partagent consciemment des fausses informations. Je peux être parfois un petit peu corrosif, on va dire, mais je respecte par contre évidemment les gens
les gens qui partagent ça sans savoir ce qu'il faut. D'accord. Сейчас мы будем варить воду, конечно, и можем добавить что-нибудь, например, лук, соль, перец, и, конечно, травы Провенции, потому что мы Провансальские пельмени. Насыпаем пельмени, воду. Все, пельмени готовы? Теперь готово. Пельмени по-провансальски. И вот наши чудесные провансальские пельмешки. Браво, шеф! Спасибо большое, Сильван, за то, что поделился своей историей, за то, что рассказал нам немножко о Франции. Я надеюсь, что вы насладились его русским и французским. Я не знаю, что вам понравится больше, потому что мне кажется, что ты так хорошо говоришь по-русски, и это очень приятно, потому что это очень сложный язык. Вот. А те, кто учит французский, вот вы можете слышать настоящую французскую речь. Поэтому спасибо тебе большое за твое время. Вот. Всего тебе самого успешного и особенно твоему каналу, чтобы больше людей тоже смотрели и развивали критическое мышление. Вот. И мы увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, что вы нового, возможно, узнали, что вам понравилось, или, возможно, у вас есть какие-то вопросы к Сильвану. Вот, с удовольствием все прочитаем и будем по мере возможности отвечать. До встречи! Пока-пока!